जय श्री राम दर्शक बंधु। तो आजिर यही भिडियो आमे जानिबा जे कर्मर फल आमको केबे आ काहींकी भोगिबाकू पड़े। तो सांग माने आमे तो बेले बेले बहुत भल कर्म करिथाउ, तथापि आमे काहींकी सेही खराब कर्मर सम्मुखीन होइथाउ। तो सेथिलागी आजिर एही वीडियो माध्यम आपणंकु मु एहार किछि डिटेल्स जणाइबाकू चाहुअछि, जहाँकि आपणंक जीवन मध्य बहुत सार्थक हेबाकू लागिबो। आउ आपणंक जीवन रे आसुथिबा समस्त प्रकार दुख खंडन हेबो, बरं सुख फेरी आसीबो। तेणुकरी भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु। आउ कमेंट रे गोटिए कमेंट करके जातु जे जय माँ लक्ष्मी, जहाँ फल रे माँ लक्ष्मी आपणकर परिवार को बहुत कृपा लाभ हेबे। आउ से ही आपणक परिवार को बहुत हस खुशी रे रखिबे। तो सांग माने चलंतु आउ डेरी न करी हमें आरंभ करिबा। तो एहार गोटिए सिंपल एग्जाम्पल नहीं हमें बुझी पारिबा जे गोटिए गाँव रे 3 जन पुरुष सह गोटिए स्त्री लोकटी रो दुकान थाए। आउ प्रत्येक दिन सेही 3 जन पुरुष सेही दुकानरू बाकी खाऊ थांती। और सही स्त्री लोकटी गोटिए दिन देखिला जे आ कहिबाकू लागिला, एमाने तो मो दुकानरू सबुबेले बाकी खाउछंती, तथापि एमाने पैसा भी दऊ नाहंती। आउ मु चलिबी केमिति, आ मु कौन करिबी। सेथिलागी सेही 3 जन पुरुष बहुत भयभीत हेबाकू लागिले। सेमाने मध्य किछि मात्रा दूरेई जाई कहिले, हाँ हाँ आमे तम पैसा निश्चय देदेबू। एमिति ही सबुदिन हेबाकू लागिला। तेणुकरी प्रथम दिन जेपरी सेमाने आसुथिले, ठीक सेहीपरी आउ गोटिए दिन मध्य आसिला, जहाँकि तांकर सेही परिणाम बा भूल जोगु सेमानंकु उचित शिक्षा मिलिगला, जहाँ फल रे सेमाने ठीक भावरे कार्य करिले आउ बाकी मध्य रखिले नाही। तेणु सांग माने एही उदाहरणरू आमको यह शिक्षा मिलिला जे आमे जेपरी कर्म करिबा सेहीपरी फल पाइबा। तेणु आपण एपरी किछि कर्म कर नाही जहाँकि सेही फल आपणंकु बहुत वर्ष दिन एवं मास मास धरी भोगिबाकू पड़िबो। आपण सबुबेले मने रखंतु जे मु किपरि भाबरे भल कर्म करिबी, आ एही समाज आगरे मु केमिति मुंड टेकी चली पारिबी। तो यही कथा ही आपणक माइंड रे रहिबा निहाती आवश्यक अटे। आजिर समाज रे अधिकांश लोक केवल अधिक मात्रा रे निशा द्रव्य खाई निजर प्राण को हराउछंती, जहाँ फल रे सेमाने जानी पारंती नहीं जे आमर भविष्यत बोली किछि अछि कि नहीं। तो जेउ लोक यही भविष्यत को नहीं तार चिंताधारा बदलिबाकू लागे, तो सही लोक ही यही समाज रे तिष्टि पारिबो, आउ से ही आगकू जाई पारिबो। तो सांग माने जीवन रे आगकू बढ़िबार अछि, तो निज उपरे गोटिए कॉन्फिडेंस रहिबा निहाती आवश्यक अटे। सही कॉन्फिडेंस बिना आपण केबे मध्य
ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ଆଉ ମୁଁ କରିଥିବା କର୍ମର ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କରିଥିବା କର୍ମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଖେଳରେ ବିଜେତା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେତା ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉଦାହରଣ। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କର୍ମ କ'ଣ, ଆଉ କର୍ମ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କର୍ମ ହେଉଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକି ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି କାମ ବା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କିମ୍ବା ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମାଜ ମୋତେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆକଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ କର୍ମ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ବା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲେ ନା ଆପଣ କିଏ ନା କର୍ମ କିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମନରେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆଉ ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ସେହି ପଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇ ଯିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବି। ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ। ତ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭାବନା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ଭାବନା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘଟନ ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବିଘଟନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ବାଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ବାଧା ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ତାକୁ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଆମେ ଯଦି ସେଠାରେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଲାଗିବା, ତେବେ ଆମେ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବା, ଆଉ ସେହି କର୍ମର ହିସାବ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା, ଆଉ କିଏ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ହେଇକି ନ ଛିଡ଼ା ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ
ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ତ ଆମର ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ଉପରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଆମର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଧନୀ ଗରିବ କି କଳା ଗୋରା ଏସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ନିଜର କର୍ମ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ନିଜର କର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ ବା ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଭୁଲର କ୍ଷମା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦଣ୍ଡ ସାଧନ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେଠାରେ ଏକ ତରଳ ନିଆଁ ପରି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ହିଁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ। ତ ରାତି ଦିନ ନାଇଁ ଏକସାଥ କରି ଆମେ ଏକ ବର୍ଷଟେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଘୃଣା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? ତ ସେଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆଉ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଶିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେହି କଥା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ଡେଞ୍ଜର ବା ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସେହି କଥାକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି କଥା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏହି ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସମାଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ସେହି ଭୁଲ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଦିନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଏ, ନା ସେଠାରୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ନା ସେଠାରୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ତ ହଜାର କହିବେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପଛରେ ଯଦି ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତେବେ ତା ପରଦିନ ସେ ସେମିତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ଏହି ସମାଜରେ ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାରିଗୋଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହି ସମାଜରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜିଇଁବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ, ଯାହାକି ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।